Question: is gossiping an obstacle in sadhana? Answer: it can be and very often is. A gossiping spirit is always an obstacle. ପ୍ରଶ୍ନ: ବୃଥା ଗପସପ ସାଧନାରେ ଏକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କି? ବୃଥା ଗପସପ ସାଧନାରେ ଏକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କି? ଉତ୍ତର: ଏହା ବାଧା ହୋଇପାରିବ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାଧା ହିଁ। ବୃଥା ଗପସପ କରିବା ଭାବ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଏକ ବାଧା। On the spiritual path, each step forward is a conquest and the result of a fight. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏକ ବିଜୟ ଏବଂ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 283। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଚିତା ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପା, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ। ମା Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 13, in the Self of Mind. At last there came a bare, indifferent sky, where silence listened to the cosmic voice, but answered nothing to a million calls. The soul's endless question met with no response. An abrupt conclusion ended eager hopes. A deep cessation in a mighty calm. A finish line on the last page of thought. And a margin and a blank of wordless peace. There paused the climbing hierarchy of worlds. He stood on a wide arc of summit space, alone with an enormous self of mind, which held all life in a corner of its vasts, omnipotent, immobile and aloof. In the world which sprang from it took no part, it gave no heed to the paeans of victory. It was indifferent to its own defeats. It heard the cry of grief and made no sign. Impartial fell its gaze on evil and good. It saw destruction come and did not move. An equal cause of things, a lovely seer. An equal cause of things, a lonely seer, and master of its multitude of forms. It acted not, but bore all thoughts and deeds, the witness Lord of nature's myriad acts, consenting to the movements of her force. His mind reflected this vast quietism. This witness house is the thinker's secret base. Hidden in silent depths the word is formed. From hidden silences the act is born. Into the voiceful mind, the laboring world,
In secrecy wraps the seed, the eternal sows silence, the mystic birthplace of the soul. धन्यवाद बापा एतबे आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु माँ को ध्यान करुले। बर्तमान समय होमें कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आजर कार्यक्रम आम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने चलतु आम मोनाली अप्पा को आम अनुरोध करवा। मोनाली अप्पांकर आज हूँ शुभ जन्मदिन। शुभ जन्मदिन अवसर रे मोनाली अप्पा को आम माँ और प्रभु चरण कमल आम विनती जनाऊँ जीवन टी मधुमय हो एवं माँ प्रभुंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा तांकर उपरे बर्षि जाऊ एवं से मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्त लभंतु। माँ एतिक ही सुदया कर प्रभु आपण चरण कमल एतिक विनती। इत्य अवसर भितर अप्पा को आम अनुरोध करुचु गोटे आज शुभ जन्मदिन से गोटे वंदना प्रभु माँ चरण कमल अर्पण करेंगे। आम आस्पिरेशन पाठचक्र तरफ आम समस्ते बोनफेट जनाऊँ। बोनफेट अप्पा आपणकर अनेक अनेक शुभेच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू मोनाली अप्पा। हे विश्वविधाता चिरवन्दनीय संसार सजन तव संसार सजन तव कीटरु जंगम प्रभातरु संज कीटरु जंगम प्रभातरु संज किपरि हुए संभव किपरि हुए संभव हे विश्वविधाता चिरवन्दनीय संसार सजन तव संसार सजन तव तुमी त गढिछ मनुष्य जनाव आलोक आलोक अंधार तुमी त गढिछ मनुष्य दानव आलोक अंधार आलोक अंधार लाभ कि पाउछ देउछ लढाई लाभ कि पाउछ देउछ लढाई सबुथिरे दूरंदया सबुथिरे दूरंधर हे विश्वविधाता चिरवन्दनीय संसार सजन तव
संसार सजन तव जानी न बोधे करुछ चलाकी रहिछ हाडे लुची रहिछ हाडे लुची जानी न बोधे करुछ चलाकी रहिछ हाडे लुची रहिछ हाडे लुची तुमरी कृपा को करु अनुभव तुमरी कृपा को करु अनुभव आनंदे साउटी आनंदे साउटी हे विश्वविधाता चिरवंदनीय संसार सजन तव संसार सजन तव कीटरु जंगम प्रभातरु संज कीटरु जंगम प्रभातरु संज किपरि हुए संभव किपरि हुए संभव हे विश्वविधाता चिरवंदनीय संसार सजन तव संसार सजन तव संसार सजन तव। धन्यवाद आपा आपणकर ये शुभ जन्मदिन वंदनाटी प्रभु माँ चरण कमल जहाँ अर्पण कले आम समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श कर वंदनार भाव वंदनार गायकी माँ और प्रभुंर कृपा आपण सबुबले रही था आपण सबुबले यही सुंदर सुंदर माँ और प्रभुंर भक्ति नवविद्या आमर ये आस्पिरेशन ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र अर्पण करूँ एवं आम समस्त को प्रभु माँ चरण कमल उन्मूलित कर रखि था। धन्यवाद अपा धन्यवाद। समय ही कार्यक्रम आम माँ से दिव्य कथामृत को आम आलोचना कर चलीचे धारावाहिक भाव श्री अरविंद मातृसंहिता जहाँकि धारावाहिक भाव आलोचना कर चली आम केन्द्रापड़ारू उर्मिला अपा बहुत सुंदर सार गर्भक एवं शक्ति संचारित भाव नहीं माँ कथामृत को से प्रदान करुचंती एवं आम भितर शक्ति जागरण करुचंती दिव्यत्व लाभ करने बाबांकर आज गोटे नुआ अध्याय से आरंभ करेंगे श्री अरविंद मातृसंहिता द्वितीय अध्याय व्यक्तिगत प्रयास उपरे आज विषय वस्तुटी अपा को अनुरोध करवा अपा आलोचना को एवं प्रभु श्री अरविंद मातृसंहिता को स्वाध्याय करंतु अपा। आज शुभ संध्यारे स्वागत एवं समस्त से दिव्य आत्मा को मोर प्रणाम। आमे मातृसंहिता श्री अरविंद महापुस्तक आलोचना रे ब्रती अच्छे प्रथम अध्याय शेष होती इतिमध्य आमर मातृसंहिता अर्थात महापुस्तक प्रथम अध्याय आलोचनार परिसमाप्ति घटी साधनार सही दुर्ह लक्ष्य प्राप्तिर सहायक भावे आस्पृहा और दिव्यकृत प्रसंग रे आलोचनाटी उपस्थापित होइथिला। शब्द दुईटीर अंतर्निहित अर्थ बहु व्यापक
तार सामग्रिक परिप्रकाश हुए तो संभव हुए नहीं मोर मानुषी प्रयास रे। आमे वर्तमान द्वितीय अध्याय को प्रवेश करिवा। द्वितीय अध्यायटी आधारित होईछि पर्सनल एफर्ट बा व्यक्तिगत प्रयास बा व्यक्तिगत प्रचेष्टा उपरे। एई प्रसंग उपरे साधक आस्पृहा करि पारंती, दिव्य कृपा मध्य प्रत्युत्तर देई पारंती, ता सत्वे व्यक्ति को किछि उद्यम करने को हेइथाय। यार कारण हेउछि आस्पृहा प्राथमिक अवस्था एते शक्तिशाली और लक्ष्याभिमुखी होई पारि न थाए एवं दिव्य कृपा प्रति ग्रहणशीलता मध्य पूर्ण रूप से आसी न थाए। पूर्ण जोगर साधना प्रयासी व्यक्ति को पासिव न होई एक्टिव हेबाकु पड़िबो एवं निज आड़ू आरंभ करने को हेबो। तो प्रथम अनुच्छेद द्वितीय अध्याय प्रथम अनुच्छेद आम श्रद्धा करवा। विश्व जहा किछि घटे तार पश्चात भगवान तांकर शक्ति को आश्रय करी रहिछंती। से निजर जोगमाया रे आवृत अपरा प्रकृति अंतर्गत जीवर अहंकार मध्य देई से कार्य करती। कथारे अछि भगवान को इच्छा बिना गछर पत्र मध्य आंदोलित हुए नहीं। घटुथिबा छोट बड़ प्रत्येक घटनार पश्चात से परम दिव्य शक्तिंकर प्रच्छन्न इंगित थाए, जहा को अनेक समय मानुषी चेतना बुझीबा को असमर्थ होई थाए। किछि अघटन पाई से हुए तो कर्म को निंदी थाए। अनुच्छेदटी आमे तीनोटी कैंद्रिक शब्द को आलोचना परिसर को आनिबा। तीनोटी कैंद्रिक शब्द, गोटे होउछि शक्ति, द्वितीयटी होउछि जोगमाया आ तृतीय शब्दटी होउछि जीव। शक्ति शब्दटी एठारे चेतना को ही प्रतिपादित करुछि। जेतेबेले आमे दिव्य शक्ति बोली कहू तार अर्थ होउछि एक दिव्य चेतना जहा शक्ति रूपरे प्रतिभात हेउछि। दिव्य चेतनाटी ज्ञान रूपरे, आलोक रूपरे, एक उद्भासन बा प्रकाश रूपरे एवं शक्ति रूपरे मध्य प्रकाशित होइथांती। एई शक्ति होउछंती चित शक्ति अर्थात चेतनायुक्त बल। श्री अरविंदंकर एई शक्ति शब्दर व्यवहार संपर्क रे मां कहउछंती जे श्री अरविंद शक्ति शब्दटी एठारे चेतना को ही प्रतिपादित करुछि। जेतेबेले आमे दिव्य शक्ति बोली कहू तार अर्थ होउछि एक दिव्य चेतना जहा शक्ति रूपरे प्रतिभात हेउछि। दिव्य चेतनाटी ज्ञान रूपरे, आलोक रूपरे, एक उद्भासन बा प्रकाश रूपरे एवं शक्ति रूपरे मध्य प्रकाशित होइथांती। एई शक्ति हेउछंती चित शक्ति अर्थात चेतनायुक्त बल। श्री अरविंदंकर एई शक्ति शब्दर व्यवहार संपर्क रे मां कहउछंती जे श्री अरविंद सेई शब्दटी को कार्यकारिणी शक्ति सृजनधर्मी दिव्य चेतना रूपे ग्रहण करिछन। विश्व सृष्टि सृजन पश्चात यही शक्ति ही क्रियाशील। जोगमाया शब्दटी को बुझाइबा को जाए मां कहउछंती एहा हेउछि भगवानकर बाह्य अभिव्यक्ति। विश्वर बाह्य रूप स्वयं विश्व पुरुष। परवर्ती काल रे दार्शनिक माने माया को जो अर्थ रे बुझिथांतु ना कहीं वेद उपनिषद बा प्राचीन शास्त्र पुराण रे मायार अर्थ जो भली भाव रे वर्णना करा जाई थाउ ना कहीं माया होउछि एक धरणर क्षमताशील शक्ति। एई शक्ति धारण करंती एवं सेई धारा रे सेई शक्ति अत्यंत चतुर और कौशली होइथिबारु सहजरे बोधगम्य हुअंती नहीं बोली ताकू माया आख्या दिया जाइछि। से असीमरु अनेक ससीम वस्तु सृष्टि करंती, एक को अनेक रे परिणत करंती। से माया नाम धारण कले मध्य
ଭ୍ରମାତ୍ମକ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ସାଧାରଣ ବିଚାରରେ ଆମେ ମାୟାକୁ ଏକ ଭ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଯେପରି ମରୁଭୂମିର ପଥିକ ମୃଗତୃଷ୍ଣାର ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମାୟା ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯୋଗମାୟା ଅର୍ଥ ସେହି ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଅନନ୍ତ କାଳ ବକ୍ଷରୁ ଜଗତକୁ ଯଥା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଜଗତର ଅନ୍ତରାଳରେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ମାୟାର ଆବରଣ ତଳେ ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେହି ଯୋଗମାୟା। ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ଏହି ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗମାୟା ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମାନବ ଯଦିଓ କର୍ମ କରୁଥାଏ ତେବେ କର୍ମ ପଶ୍ଚାତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଆବରଣ ତଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଚେତନା ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବୃତ କରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଏକ ବାହ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆବରଣ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଇଚ୍ଛାକୃତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାକୃତ। ଏହି ଭାବରେ ହିଁ ଲୀଳାର ଖେଳା ଚାଲେ ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଆଢୁଆଳରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ସଚେତ ସତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଲୀଳାମୟ। ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବେ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜୀବ ଶବ୍ଦଟିର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା। ଏହି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାଟି କିଏ? ଇଏ କଣ ଏକ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ? ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମନ୍ୱୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଏହି ସତ୍ତାଟି କଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବିକାଶ ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବିନାଶ ସହିତ ଇଏ କଣ ନାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି? ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମନ୍ ବା ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଭିକ୍ଷେପଣ। ଜୀବ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ତା ଯିଏକି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଅମର ସତ୍ତାଟି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାବଛ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଏଠାରେ ଜୀବ ଶବ୍ଦଟିର ଦୁଇବିଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୀବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା। ତେଣୁ ଜୀବ ଏଠି ଉଭୟ ଏକ ଜୀବ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଶକ୍ତି, ଯୋଗମାୟା ଓ ଜୀବ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶକ୍ତି ହେଲେ ପରମଙ୍କର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି, ଯୋଗମାୟା ହେଲେ ପରମଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଜୀବ ହେଲେ ଅମର ଆତ୍ମା। ଏହି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ପରମଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତିଟି ଯେ କେବଳ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଭାଗବତ କାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ଜୀବର ଅହଂକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସକ୍ରିୟ ନଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପଶ୍ଚାତରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅହଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଛଳନାର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଛଳନା କରୁଥାଏ। ଅହଂ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ସବୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଅହଂ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଗତିଧାରାରେ ଅହଂ ହିଁ ଅସଲ ଚାବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ମାୟାଧର। ତାଙ୍କ ମାୟା ସବୁ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ତାହା ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଗ ଓ ସଚେତନ ନ ହୋଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅହଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଲ ବ୍ରେକେଜ ହଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ମାୟାଧର। ତାଙ୍କର ମାୟା ସବୁ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ତାହା ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଗ ଓ ସଚେତନ ନ ହୋଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅହଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ଓ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଉ, ଯଥାର୍ଥ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଉଚ୍ଚତମା କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ମାୟା ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଶୁଭୁଛି? ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ନାଇଁ ଆପା ଶୁଭୁଛି। ଆପଣ ଆଉ ମତେ ପଚାରନ୍ତୁନି, ବଢିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବିନି କି ଆପଣଙ୍କର? ଯଦି ନ ଶୁଭା ଗଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି। ହଉ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସାଧକ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର ସାଧନା ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ସାଧକ ବୋଲି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାଧକ, ସାଧନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସାଧକ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସାଧନା ଓ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭଗବାନ ଆମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ପଥରେ ନିଜକୁ ଚଲାଇ ନିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ହିଁ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସାଧକ, ସାଧନା ଆଉ ତାର ସିଦ୍ଧି ବା ସାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଜ୍ୟୋତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପରମଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେ କି ଆମକୁ ଗଢି ତୋଳନ୍ତି, ଭାଗବତ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଗଢି ତୋଳନ୍ତି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଚେତନା ଓ ଆନନ୍ଦ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯଦି ଆମର ଆଧାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ ସବୁକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ସେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସମର୍ଥ କରନ୍ତି, ଶକ୍ତିକ୍ଷମ କରନ୍ତି, ଯୋଗକ୍ଷମ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଆମର ସାଧନା ଚାଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ,
ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି। ଏମାନେ ସମର୍ପିତ ନହେଲେ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସମର୍ପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପନ୍ଥା ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଭୂମିକାଟି କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏକ ଅହଂ ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଅଧୀନ ହେବା। ସର୍ବସମର୍ଥ ଭଗବାନ ତ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରେ, ସାଚୁରେସନ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ଗୋଟେ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ବା ସହସା ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମର ଫଳ। ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏହା କରି ନ ଚାଲିଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମନେ କରୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥକତ୍ୱର ଭାବ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକ ବୋଲି ମନେ କରେ। କେବଳ ଏ କଥା ବାଚନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ହେବନି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅହଂ ଭାବଟି ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ହିଁ ଉଙ୍କି ମାରି ନିଜକୁ ଜାହିର କରୁଥାଏ। ଏହା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଯେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅହଂ ବୋଧଟି ହିଁ ପୃଥକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧର ମୂଳ ହେତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅହଂ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାତ୍ବିକ ଅହଂଟି ବେଶୀ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏହାର ପରିହିତ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ପୋଷାକ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ପୋଷାକ ତଳୁ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ସମର୍ପଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଅହଂ ଭାବଟି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶି ଏକାକାର ହେଲେ ସମର୍ପଣ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଓ ସାତ୍ବିକ ତିନି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ତାର ପୂର୍ବର ଧାରଣା ଆଉ ସେ ପୁଣ୍ୟର ଯୋଉ ଭାବ ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ସହଜରେ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଏକ ସାତ୍ବିକ ଅହଂ ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା ତ୍ରିବିଧ: ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ। ଅଭିପ୍ସା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଚାହୁଁଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଅଭିପ୍ସା ବୋଲି ଭୁଲ କରିବା ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିପ୍ସା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କାମନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧତର ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଭିପ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଥାଏ। ସେ ଅଭିପ୍ସାଟି କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନା ଅଭିପ୍ସା ହେବା ଉଚିତ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଅବିରାମ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସଦା ଜାଗ୍ରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଅଭିପ୍ସା କିମ୍ବା କାମନାର ଛଦ୍ମ ଆବରଣ। ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଅବଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛୁ କି କାମନାର ଛଦ୍ମ ଆବରଣର ଚତୁରତାରେ ଭାସି ଯାଇଛୁ। ଆମର କାମନାଟି ଅଭିପ୍ସାର ରୂପ ନେଇ ଆସିନି ତ। ତେଣୁ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଅବଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଆବାହନ କାମନା ବାସନାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଏ। ଅବିରାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଥରେ ଅଭିପ୍ସା କରିଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେବଳ ଧ୍ୟାନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମେ ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଦ। ଏହା ସମଗ୍ର ଦିବସଟିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ତିଆରି କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁରା ଦିନଟି ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁ ବା ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହା ସହିତ ଅଭିପ୍ସାଟି ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାହ୍ୟ କର୍ମର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଏହା ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ସଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଏହା ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ରହିଥିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ସାଟିର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଯେପରି ଆମେ ଆଦୌ ପାଶୋରି ନ ଯାଉ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଆମେ ଯଦି ଅଭିପ୍ସାକୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଅବିରାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ସକାଶେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ମନର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ, ପ୍ରାଣସତାର ସମ୍ମତି, ଆଉ ଦୈହିକ ଚେତନା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ନମନୀୟ କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ସଂକଳ୍ପ। ଆଦେହରେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ, ଶରୀର। ଅଭିପ୍ସାଟିକୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରି ରଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ। ମନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା। ମନ ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ସେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା, ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ମନଟି ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଭିପ୍ସା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ଅର୍ଥ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏକ ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ତା। ଏହି ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଭାବାବେଗ ମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ତେଣୁ ହୃଦୟର ଭାବାବେଗକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରତି ଏହା ଉତ୍ସାହୀ ହେଇପଡୁଛି କି ନା। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମନର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବା ହେଉଛି ହୃଦୟର ଧର୍ମ। ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ସମ୍ମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାଣର କାମନା ବାସନା ଓ ଉପଭୋଗର ଲାଳସା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉପଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରିୟ ଏହି ପ୍ରାଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ତାର ସମ୍ମତି ହାସଲ କରିବାକୁ ହବ। ତା ନହେଲେ ସେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅଭିପ୍ସାଟିକୁ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଏ, ତାକୁ ପଛକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ନିଜର କାମନାଟିକୁ ଆଗକୁ ଆଣେ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେଇ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରେ। କାରଣ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରେରଣାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇପାରେ। କାମନାତ୍ମାରୁ ଆସିଥିବା ଭୋଗଲିପ୍ସା କିମ୍ବା ଚୈତ୍ୟ ଆତ୍ମାରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଏହା ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ, ତାହା ସାଧକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର କାମନାତ୍ମା ଅଛି, ସେଠୁରୁ ଆସୁଛି ଭୋଗଲିପ୍ସା ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା। ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ ପ୍ରାଣସତ୍ତା, ତାକୁ ସାଧକ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦୈହିକ ଚେତନା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ନମନୀୟ କରି ଗଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ମନ, ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରାଣ ପରେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ସତ୍ତାଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତି ଓ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚେତନା। ତୁମ ଦେହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜର କ୍ରିୟାକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ସଚେତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ହେଇପାରେ। ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିଟି ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି ସ୍ଥୂଳ ତାହା ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାହାଡ, ପଥର ଆଦି ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏମାନଙ୍କ ଦୈହିକ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ଚେତନା ହିଁ ନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚେତନା ଅଛି। ଏକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଞ୍ଜୀବିତ, ଯଦିଓ ପୁରାପୁରି ସଚେତ ନୁହେଁ। ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହିଛି, କାରଣ ଚେତନା ଅଛି ବୋଲି ଏ ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ସଚେତନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଜଡ଼, ତମଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅଚେତ ହେଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଚେତନା ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ବତ୍, ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ଅନମନୀୟ। ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଆବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିପ୍ସୁ, ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉନ୍ମୁଖ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ଅଭିପ୍ସାର ଅଂଶୀଦାର ହେବା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭାଗ ନମନୀୟ ହୋଇ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ସତ୍ତାକୁ ନମନୀୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନମନୀୟ ହେବାର ଅର୍ଥ ଅଭିପ୍ସା ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ସାର ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଉଚିତ। ଅଭିପ୍ସାଟି ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ତାର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ। ଅଭିପ୍ସା ହେଲା ଏକ ଅସ୍ଥିମୂଳକ ଗତିବିଧି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଭିପ୍ସାର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବା ଅସ୍ଥିମୂଳକ ଗତିବିଧିର ଯାହା ବିପରୀତ ବା ପରିପନ୍ଥୀ, ତାକୁ ପରିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦରକାର। କେବଳ ଦରକାର ନୁହେଁ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିପ୍ସା ପଥରେ ଯେ କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଅଭିପ୍ସା ସହିତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଅଭିପ୍ସା ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାକଥିତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ମତ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଆମର ଅଭିପ୍ସା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ତାଠୁ ଅଲଗା। ତଥାକଥିତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଟି ଯଦି ଅଭିପ୍ସାର ବିପରୀତ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ ଯୋଗ୍ୟ। କୌଣସି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରେ, ସେ ଯଦି ଆମ ଅଭିପ୍ସା ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ପରିଭାଷା ନେଇ
ଯାହା ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗୀ ବା ପରିପନ୍ଥୀ ଆମ ଅଭିପ୍ସାକୁ କ୍ଷୀଣ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ତାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ମ୍ଳାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଉପକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେଭଳି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଭିଶାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଆମ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ବଳୟର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତଟିକୁ ଜାଣୁ ତାହା ହେଉଛି ଅପରା ଜଗତ। ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଗତଟିକୁ ପରାଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ହେଉଛି ପରାଜଗତର ବିଭବ। ମାତ୍ର ସେହି ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ନିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଅପରାଜଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆମର ମୌଳିକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ। ଆମେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାନର ତ୍ରିଧା ଜଗତ ରହିଛି। ପରାର୍ଥର ସମସ୍ତ ବିଭାବ ଏଠି ଏହି ଅପରା ଜଗତରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ। ପରାର୍ଥରେ ଯାହା ସତ୍ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅପରା ଜଗତରେ ତାହା ମ୍ୟାଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଜଡ଼ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଅନ୍ନମୟ ଅର୍ଥାତ ଜଡ଼ ଶରୀରଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସରୁ ଆସିଛି ଯାହା ହଉଛି ଅବିନଶ୍ୱର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପରା ଜଗତରେ ସେ ମରଣଶୀଳ ହେଇଛି। ଦେହ ଏଠି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅମର ସତ୍ତାରୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ପରା ଜଗତରେ ଯାହା କନସିୟସନେସ୍ ଅର୍ଥାତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ଆସିଛି, ଲାଇଫ ଫୋର୍ସ ବା ଭାଇଟାଲ ବିଇଂ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନେଇକରି ଆସିନି, ଏଠି ଦୁର୍ବଳ ଓ ମରଣଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରାଜଗତରେ ଯାହା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଅତିମାନସ, ସେଥିରୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆମ ମାନସ ଜଗତ ବା ହ୍ୟୁମାନ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଇଂ। ଏଠାରେ ଏହା ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ମୂଳ ସତ୍ତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ। ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ, ଶରୀର ମରଣଶୀଳ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିହୀନ ଆଉ ମନଟା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନହୀନ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ପରାଜଗତର ମୂଳ ସତ୍ତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଅପରା ଜଗତରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନର ଏହି ତ୍ରିଧା ଜଗତରେ ମା ହିଁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରାଜଗତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତର ଅତିମାନସ ଜଗତ ସହିତ ଅପରା ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସେତୁ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସେତୁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ନିର୍ଚ୍ଛର ଆମକୁ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ରୂପ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସରୁ ଆସିଛୁ, କନସିୟସନେସର ପ୍ରାଣ ଆସିଛି, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡରୁ ମନ ଆସିଛି, ଏମାନେ ଏଠି ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଏ ଦିବ୍ୟ କୃପା ରୂପରେ ମାଙ୍କର ଅବତରଣ। ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅଭିମୁଖରେ ଆମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତିରେ କୃପାର ଅବତରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କୃପା, ତାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି, ସେଥିରେ କୃପାର ଅବତରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଷୟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ମନର ଧାରଣା। ପ୍ରଥମେ ଅଭିପ୍ସା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ଏମାନେ ଅଭିପ୍ସା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ମନ ତାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ଅଭିପ୍ସାଟି ଏଇ ଧାରଣା ସବୁର ପରିସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଏ ବା ଧାରଣା ସବୁର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ, ତେବେ ମନ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ଗତିବିଧି ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ମନର ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି, ଅଭ୍ୟାସ, ପରିକଳ୍ପନା, ଯଦ୍ୱାରା ମନ ନୀରବ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ନୀରବ ମନ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଗତିବୃତ୍ତି। ମନ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଏମାନଙ୍କ କୋଳାହଳ ମନର ନୀରବତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରେ, ଶାନ୍ତି ହରଣ କରି କ୍ରାନ୍ତି ଭରିଦିଏ। ମନଟି ଏତେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଅବତରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ଅବକାଶ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ନୀରବ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ମନ। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଅଭିପ୍ସାର ଆବେଦନ ଅନୁସାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନର ଅବତରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ମନ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ, ବେଗବାନ, ଗତିଶୀଳ। ତରଙ୍ଗାୟିତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ତୀରବନର ଛାୟା ଯେପରି ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଉଥାଏ, ଅସ୍ଥିର ତରଙ୍ଗାୟିତ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଖଣ୍ଡିତ ହେଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନସିକ ତପସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାରାଜିର ସଂଯମ ଓ ମନର ନୀରବତା ସାଧନ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମନର ସ୍ଥିରତା ଭାଙ୍ଗିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ଅଯଥା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ମନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ ସଂଯମକୁ ମାନସିକ ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରମଙ୍କ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଜୀବଟିକୁ ମନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଏହି କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ମନକୁ କ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କୋଳାହଳରେ ସ୍ତବ୍ଧ ପୃଥିବୀ, ତା ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଉଛି ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି, ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ସବୁଜ ବନାନୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବତା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମନର ସ୍ଥିରତା ଓ ନୀରବତା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କମ୍ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବକବକ ହେଉଥାନ୍ତି, କଟର ମଟର କରୁଥାନ୍ତି। ଅସଂଯତ ବାଚାଳତା ହିଁ ମନଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନ ଭୋଗଲିପ୍ସୁ ପ୍ରାଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁ ଜଳଧର୍ମୀ ଶରୀରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରନ୍ତା। ବାକ୍ ସଂଯମ ଅର୍ଥ ବାକ୍ ବିଲୋପନ ବା ମୌନବ୍ରତକୁ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ବାକ୍ ବିନାଶ ଅପେକ୍ଷା ବାକ୍ ସଂଯମ ଅଧିକ କଠିନ ତପସ୍ୟା। ମାନସିକ ତପସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଚାଳତା ବର୍ଜନୀୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତାହା କହିବା, ଆଉ କିଛି କହିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମନ ତାର ଅଭିମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ବାକ୍ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଏଥିରୁ ବିରତ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ତାର ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ମନର ଅଭିରୁଚି। ମନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଅତଃ ଅଭିରୁଚିଟି ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ, ତାହା କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ନହେଲେ ମନକୁ ଏଥିରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ, ସଂଯମ ଆବଶ୍ୟକ। Habit is a good slave but a bad master. Habit is a good slave but a bad master. ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ମନର ଆୟତରେ ରହେ ତାହା ଉତ୍ତମ ସେବକ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖେ ତାହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ମନର ପରିକଳ୍ପନା। କେତେକ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଭୀତିପ୍ରଦ କଳ୍ପନାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମନ ଅଯଥା ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ ଓ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଯୋଗ ପଥର
ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା। ଏକ ଭୀତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମନ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାର ଇନ୍ଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭାବନା ଏବଂ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ କାମ କରେ। ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ବାତାବରଣରୁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ବା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। If it possesses negative thoughts, it attracts negative entities. ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମନ୍ଦ ଭାବନା କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇ ଆସିଛି। ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହୋଇପାରେ। ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ, ମନର ମୂଳେ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ମନ କାଶୀ, ଏଇ ମନ ବଦ୍ରୀନାଥ, ପୁରୀ ବାରାଣସୀ। ମନ ଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚାୟକ। ମନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିପାରେ, ଦାନବ ବି କରିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନ ହେଉଛି ଦେହ ଓ ପ୍ରାଣର ନେତା। ମନ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଚିନ୍ତା ଚାଳିତ ରଥ। ରାତ୍ରି ଭିତର ଦେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୃଥିବୀକୁ ବୋହି ଚାଲିଛି ସୁଦୂର ଅନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଉଷାର ଦୃଷ୍ଟିପଥ ଅଭିମୁଖେ। ତେଣୁ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାକୁ ନୀରବ ଏବଂ ଯୋଗକ୍ଷମ କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିଛି ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ ରହିଛି ଏଠି। ତେବେ ମନର ଭୂମିକା ଏଠି ସରିଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେହ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଦେହର ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁଛି। ବତିଷ୍ଠଂ ତମେକା ଭବାନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭାଷା, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ, ମାଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମାଙ୍କ କଥା ଯୋଉଠୁ ଶୁଣିଲେ ସେଇଠୁ ମିଠା। ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ସେଇଠୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମିଠା ହିଁ ମିଠା, ମଧୁର କଥା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁର, କାରଣ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ତମିଶ୍ରା ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ଏମିତି ଆମର ବିତି ଯାଇଛି। ପୁନରପି ଜନ୍ମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମେ। ତିନିଟି ଜିନିଷ, ଆହାର ମୈଥୁନ ନିଦ୍ରା, ଏସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଶୁ ଯାହା କରେ ଆମେ ତାହା କରି କରି ଆସିଛେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମନ, ସେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଶେଷ ଜୀବ ନୁହେଁ, ଆର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜୀବ ହେବା ପାଇଁ ଆର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ, ଯିଏକି ମାନେ ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଦେହ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଏକ ହିଁ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ଏ ଅନେକ ସତ୍ତାରେ ଗଠିତ। ତେଣୁ ମନମୟ ସତ୍ତାଟି ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ମନ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି କରିବ। ନୀରବ ମନ ହିଁ ଏଇ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ମନ କାଶୀ, ଏଇ ମନ ବଦ୍ରୀନାଥ, ପୁରୀ ବାରାଣସୀ। ମନ ଯଦି ରଙ୍ଗା, ଘୁଷୁରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ମନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହିଁ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ମନକୁ ସେ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରଖିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ କଥା ସେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅମୃତ, ବହୁତ 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 ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆସିକରି ଉନ୍ମିଳିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ମା ନାମ ଜପ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମା 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 ମା
ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରହର ମା।